અમારા ધોંધરાના સરપંચ આવી ગયા. जय जवान आधी रोटी खाएंगे. તો જય માતાજી, જય શ્રી ગોતરમાં. સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોમાં અને મારા નવા વ્લોગમાં. તો આજે છે 15મી ઓગસ્ટ અને હું અને કિરણભાઈ આવ્યા છીએ અમારી પ્રાથમિક શાળામાં. બરાબર ને કિરણભાઈ? તો વિડીયોમાં જોતા રહેજો. કેમ કે આ પ્રાથમિક શાળામાં અમે નાના હતા ત્યારે ભણતા હતા, બહુ મજા આવતી. બહુ મોજ કરી. હા, બહુ મોજ કરી. બરાબર. અને સાહેબો બહુ મસ્ત એમનો સ્વભાવ હતો. લાઈક કરજો, શેર કરજો. હા, અને એને આ પ્રાથમિક શાળામાં બી ભણતા જ મજા આવતી ને. તો મિત્રો જો અમારા ધોંધરાના સરપંચ આવી ગયા. ના કહી જાય શું કહે? અને કહી કહો કેવા કોઈ કહી જાય શું કહે? હા, વાગે કિરણ. જય હિન્દ, જય ભારત. ગામના વડીલો, બહેનો, માતાઓ, યુવાનોને ખાસ વિનંતી કે તેઓ જલ્દીથી શાળાના પટાંગણની અંદર પધારે. તો આ સાહેબ એમને ભણાયેલા છો સાહેબ, મજા આવતી ને? વિડીયો કોલ ચાલુ? હા, વિડીયો ઉતર યુટ્યુબમાં આવશો. એક સાથ વંદે માતરમ ગીત શરૂ કર. વિશ્રામ. સાવધાન. बचका सलामे. go. जय श्री हे. एक साथ झंडा गेट शुरू कर.
सावधान एक साथ राष्ट्र के शुरू कर क्लब ईस्ट और वेस्ट वंदे भारत माता की गांधी जी जय जवान आधी रोटी खाएंगे जब तक सूरज चांद रहेगा 1 2 3 4 गली गली में नारा है शहीदों 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 समझे विश्राम હવે આપણે પોતાની જગ્યા પર કામ સરપંચ અસાહી ગ્લાસ ઇન્ડસ્ટ્રી લિમિટેડ માંથી પધારેલ નંદન સર અને શ્રીવાસ્તવ સર આપણા આજે 15મી ઓગસ્ટના દિવસે મહેમાન બન્યા છે તો આપણે એમનું સન્માન કરવું તે આપણું સૌભાગ્ય છે કારણ કે ઘણીવાર આપણને મદદરૂપ થયેલા છે આપણા બાળકોને આપણા ગામના સરપંચશ્રીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અસાહી ગ્લાસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી પધારેલ સુધીર સરનું બુકે અને શાલ ઓઢાડી સન્માન કરશે સરપંચશ્રી આપણે બધા જોરદાર તાલીઓથી પધારી લઈએ સાહેબશ્રીને શાલ પણ ઓઢાડશે ફરીથી જોરદાર તાલીઓ પડી આપણે બધા કિરણભાઈ તાલી પાડજો આપણા આચાર્ય શ્રીને શ્રી પ્રકાશભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અસાહી ગ્લાસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી પધારેલ નંદન સરનું બુકે અને શાલ ઓઢાડી સન્માન કરશે તો આપણી સમક્ષ પધારેલ હું સુધીર સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આ પ્રસંગને અનુરૂપ બે બોલ કહેશે प्यारे बच्चों, मैं ये स्कूल देख के बहुत ही खुश हुआ। बहुत ही अच्छा स्कूल है आपका, बहुत अच्छे से मेंटेन है। इसको देख के ना हमको अपना बचपन भी याद आ जाता है आप लोगों को देख के। तो हम लोग आप सब जानते हैं कि देश 79 में 79 इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस की तरफ जा रहा है। हम सबको ये आज़ादी आप लोगों को बताया ही जाता है क्लास में कि कितने प्रयासों के बाद, कितने बलिदानों के बाद ये आज़ादी हम सबको प्राप्त हुई है, जिसके लिए हम लोग खुली सांस में बिना बंधन के जीवन जी रहे हैं। उसमें हम सभी जी रहे हैं, आप भी, हम भी, और जितने भी आपके शिक्षक शिक्षिकाएं और ये स्कूल में और बाहर की
हम पूरे हिंदुस्तानी लोग बड़े प्रयत्नों के बाद ये आज़ादी पाए थे और हम सब लोग अब खुली हवा में सांस लेते हैं। मगर अभी आप लोगों को, कुछ लोगों को शायद पता भी हो, एक दूसरी आज़ादी भी है जिसको आर्थिक आज़ादी कहते हैं। तो अभी आज की तारीख में जो युग है वो आर्थिक आज़ादी का युग है। हमारा जो देश है वो उस तरफ बढ़ रहा है कि जहां हम अपने आप को आर्थिक रूप से विकसित देशों की श्रेणी में रख सकें। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो स्वयं गुजरात के हैं और शायद इसी महसाना जिले के ही हैं, उनके अथक प्रयासों से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इस वक्त चौथे नंबर पर है विश्व में, और वो बहुत ही जल्दी तीसरे नंबर पर लाने के लिए प्रयत्नरत हैं। मगर इसमें हम सबकी बहुत ज़्यादा योगदान की आवश्यकता है। आप सब लोग बच्चे लोग हो, आप लोगों को भी आवश्यकता है कि आप अपनी पढ़ाई पर, खेलकूद पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और आगे चलकर आप ही लोगों में से कुछ लोग बड़े व्यक्तित्व वाले आदमी बन सकते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर और अर्थशास्त्री बन सकते हैं, जो कि देश को आगे ले जाएंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाने में, विकसित देशों की श्रेणी रखने में अपना बहुमूल्य योगदान करेंगे। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप सब लोग, जो आप लोगों को आपके शिक्षक शिक्षिकाएं सिखा रहे हैं, खेलकूद में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको अपनी इसी तन्मयता से जारी रखेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को ये भव्य आयोजन करने के लिए सब धन्यवाद। मैं श्री सरपंच साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मतलब हम लोगों को थोड़ा सम्मान किया। धन्यवाद। खूब सरस साहेब श्री આપણને જે એ કહ્યું એ આપણે આપણા અંતરમાં રાખી ખૂબ જ ભણવામાં ધ્યાન આપશું। હવે આપણી સમક્ષ અસાઈ ગ્લાસ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી પધારેલ શ્રી નંદન સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ આ પ્રસંગને અનુરૂપ બે બોલ કહેશે। सबसे पहले कस के बोलेंगे भारत माता की, एक बार और जोर से भारत माता की, एक बार असाई तक आवाज जाना चाहिए, भारत माता की। सबसे पहले मैं धनुद्रा गांव के सरपंच श्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें अवसर दिया आने के लिए। और यहाँ के प्रिंसिपल श्री जो हमारे काफी टच में पहले से भी थे और इस स्कूल के लिए उन्होंने बहुत किया है, बहुत हमसे मिले भी हैं। जो जो जब जरूरत हुआ हमारे पास आए रिक्वेस्ट लेके हम लोग ने उनके प्ररूप में बहुत आगे तक किए हैं। भविष्य में आने वाले टाइम में भी हम बहुत आगे करेंगे इस गांव के लिए। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और संदेश है कि जब जब हम लोग चाहते हैं कि इस गांव के टुवार्ड्स एजुकेशन व्यवस्था के लिए आगे करें, नौकरी के लिए आगे करें, हम लोग साथ मिलके बहुत आगे करेंगे। आज का दिन बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आज़ादी का दिन है और 79वां हम मना रहे हैं और बहुत खुशी का दिन है। हमारे न जाने कितने वीरों ने, जवानों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए काफ़ी मेहनत किया है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग अपने समाज, अपने गांव, अपने राज्य, अपने जिले को आगे बढ़ाएं तो हम एक देश में कंट्रीब्यूट एक अच्छे नागरिक की तरह दे पाए। और किसी भी गांव समाज का विकास बिना शिक्षा के बिना होता ही नहीं है, इसीलिए शिक्षा के साथ बहुत ही जरूरी है हमारे समाज के लिए, जो आने वाले हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो हम लोग भी सहायता करेंगे, हमेशा एनी टाइम हमेशा मदद किए हैं और रहेंगे साथ में। आप लोग से भी आशा है, अनुरोध है कि आप जितने भी आदरणीय गाँव के सम्मानीय पुरुष हैं, हम लोग के साथ हमेशा खड़े रहें। हम लोग आप लोग के साथ हमेशा हैं और बच्चों के स्कूल्स के लिए जो भी हम लोग से चाहिए हम लोग करेंगे एनी टाइम। और आज का दिन हम लोग के लिए बहुत धन्यवाद और सभी टीचर्स को एक बार फिर से धन्यवाद, सरपंच जी को धन्यवाद, इन्होंने हमें बहुत कीमती टाइम दिया बहुत दिनों के बाद। और ये हमारे खास मित्र भी हैं, तो ऐसा नहीं है। तो सबको एक बार जोर से प्रणाम, सारे गाँव वाले को और सारे बच्चों को धन्यवाद कि आप आगे बढ़े, एक अच्छा नागरिक बने, आने वाले टाइम में इस स्कूल का, टीचर का, इस गांव का नाम आगे रोशन करे, यही काम है। धन्यवाद। ખૂબ સરસ। ગામ વતી અને શાળા વતી નંદન સર અને સુધીર સરને વિનંતી કરીશ કે જ્યારે પણ કંઈ પણ લાભ આપવાનું થાય તો આ શાળાને, આ ગામને પ્રથમ પ્રાયોરિટી આપજો। ઘણી જરૂર છે, માટે ગામ વતી હું ફરીથી એકવાર કહું છું કે આ શાળામાં ખૂબ જ ધ્યાન આપજો। જય હિન્દ, જય ભારત। આપણા શાળાના આચાર્ય શ્રી પ્રકાશભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આ પ્રસંગને અનુરૂપ તેઓ બોલ કહેશે।
ભારત માતા કી કરતો આજે 15મી ઓગસ્ટ સ્વાતંત્ર્ય દિન 79મો સ્વાતંત્ર્ય દિન જ્યારે આપણે ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ ત્યારે ભૂતકાળમાં ઇતિહાસમાં જે લોકોએ બલિદાન આપ્યું છે નામી અનામી તે દરેક શહીદોને હું નમન કરું છું. આજે આપણે 79 વર્ષ જેટલો સમય થઈ ગયો અને સુખ શાંતિ અત્યારે શાંતિથી જે જીવીએ છીએ જો એ કોઈને ફાળે જતો હોય તો આપણા જે શહીદ વીરો છે એમણે લોહી રેડેલું છે અને આજના દિવસે જો સમય કાઢી અને આપણે આ પ્રસંગમાં રાષ્ટ્રીય તહેવારમાં જો ના આવીએ તો આપણે નગુણા કહેવાય. આવા કોઈ પ્રસંગની અંદર કોઈ પણ આમંત્રણની જરૂર હોતી નથી. આપણો સ્વયંભૂ ફરજ સમજી કોઈ ત્રિરંગા યાત્રા હોય, કોઈ રાષ્ટ્રીય કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય, શહીદ વીરોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાની હોય તો ગમે ત્યારે કોઈ પણ કામ પડતું મૂકી અને આપણે 100% એની અંદર કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવું જોઈએ. કેમ કે એમણે જો બલિદાન આપ્યું છે, એમણે પોતાને ખપાવી દીધા છે, તો આપણે આજે આ પરિસ્થિતિમાં જીવી શકીએ છીએ. તો 100% આપણે કોઈ પણ આવો કાર્યક્રમ હોય તો પોતાની ફરજ સમજી અને આવીશું. અને આજે આનંદ એ થાય છે કે ભાઈ આપણા દાણોદરા પ્રાથમિક સ્કૂલની અંદર અસાહી ગ્લાસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી આવેલ નંદન સર અને સુધીર શ્રીવાસ્તવ સર મહેમાન બન્યા છે. તો હું શાળા પરિવાર વતી તથા ગામ વતી હું એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કેમ કે જ્યારે પણ જરૂર પડી લગભગ 2 થી 3 વાર તો એમણે બાળકોને સ્કૂલ યુનિફોર્મ ગણવેશ આપ્યા છે, 1-2 વાર તો એમણે શૂઝ પણ આપેલા છે. અને આપણે જ્યારે પણ ગયા, નંદન સર તો પહેલાથી ટચમાં છે ઘણી વાર, અને એમણે જ્યારે પણ આપણે ગયા તો એમણે આપણું કામ ધ્યાન ઉપર લીધું છે, ક્યારે આપણને અવોઇડ નથી કર્યું. तो બંને यहाँ जो सर आए हुए हो दोनों को मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपने जो जो मदद की है हमारी बच्चों के लिए, तो बच्चों को भी मैं बोलता हूँ कि उन्होंने जो जो मदद की है तो हम अब हमारा अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए, पढ़ाई का होना चाहिए. उन्होंने पढ़ाई के लिए हमें हर हमेश मदद की है, तो हम पढ़ाई में ध्यान देंगे ना बच्चों. ओके, तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई. केम કે મેં આજે એક પ્રસંગ જોયો. સતીશભાઈ સર એ તમારા અહીંયા ગામની અંદર ખૂબ જ માન સન્માન સાથે એમનું નામ લેવામાં આવે છે. હું ઘણીવાર જોઉં છું સતીશભાઈ, ખરેખર સન્માન તો મારા કરતા એમનું થવું જોઈએ. હું ખોટો અહીંયા બેસી ગયો છું, મને એવું લાગે. એનું કારણ આપું કે અત્યારે સરપંચ તરીકે ચંપુજી છે અહીંયા, તો જ્યારે ઝંડો ફરકાવવામાં આવે એ એમના ગુરુ છે. ચંપુજીને એમણે ભણાવેલા છે, તો એમને આજે જે ગામનું નેતૃત્વ કરે છે ને ઝંડો ફરકાવવા માટે સાહેબ એક શિષ્યને લેવા માટે સ્પેશિયલ આવ્યા હતા. હું એ નજર જોઈ રહ્યો છું. ખરેખર આ એ એક બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. સતીશભાઈને સરને પણ એવું થતું છે કે ભાઈ મારો એક શિષ્ય આજે ગામનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે, અને એમને ખબર નહીં હોય જ્યારે ભણાવતા છે બેન્ચીસમાં બેઠો છે તો ત્યારે એમને ક્યારે ખબર નહીં હોય કે મારે આ રીતે લેવા જવું પડતું છે. એ નાનો વસ્તુ નથી. ગુરુજી શિષ્યને લેવા ગયા એ નાની વસ્તુ નથી. એમના દિલ આમ ગદગદ ગર્વથી થતું છે કે મેં મારું જે બાળક છે ભણાવેલું, મારા નીચેથી પસાર થયેલું આજે ગામનું નેતૃત્વ કરે છે, હું એને આજે લેવા જાઉં છું. એ ખરેખર એમના અહોભાગ્ય છે. અમે જ્યારે કોઈ બાળક ડોક્ટર બનતું હોય, એન્જિનિયર બનતું હોય કે કોઈ મોટો નેતા બનતું હોય તો એના માટે કોઈ નેતા હોય, અત્યારે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી છે, પણ એમના ગુરુ આવે ને ત્યારે પીએમ મોદી પણ એમના ચરણોમાં થઈ જાય છે. તો આ ખરેખર તમે પણ એવા મોટા કંઈક બનો, ડોક્ટર, એન્જિનિયર, તો અમને પણ ખૂબ આનંદ થશે. બસ આ જ કહેતો હતો. છેલ્લે આપણે આજે તો દેશભક્તિ અને દેશભક્તિથી રંગાઈ જવાનો દિવસ છે. બહુ વધારે ના કહેતો. આજે હું मौत से खेलना हम शौक समझते हैं, देश के लिए जीना अपना धर्म समझते हैं, दुश्मनों के लिए बन जाते हैं तूफान, दुश्मनों के लिए बन जाते हैं तूफान, हम भारत माता की रक्षा को भगवान समझते हैं. ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं. तो આજના પ્રસંગે ઉપસ્થિત જે પણ
છે. તો આજે કાર્યક્રમમાં અહીંયા પૂર્ણાહુતિ જાહેર કરી છે. ભુરાભાઈ સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે આજે આભાર વિધિ કરશે. તથા ગામના મારી સત્પૂર્ણ આગેવાનો અને યુવાનો અને વાલા બાળકો, આજના પ્રોગ્રામમાં આપણી શોભામાં વધારો કર્યો જે બંને સર આવ્યા એ અમને આનંદ છે. એમાં નંદન સરના તો અમે ખાસ કોન્ટેક્ટમાં છીએ. જ્યારે પ્રકાશબેન જવા અંદર અમને સાથે લઈ જઈએ કે ચાલો કંપનીમાં જવું છે, અને અથાગ પ્રયત્નો કરતા સ્વેટર આપ્યા, ગણવેશ આપ્યા, શૂઝ આપ્યા. એટલે આજના પ્રસંગે તો એ મહેમાન આપણા ત્યાં આવ્યા, અને હું તો એ બાળકોને એવું કહું છું કે તમે ભણીને આગળ જાઓ તો આપણી કંપની પ્રત્યે આપણને સન્માન હોવું જોઈએ, અને સન્માન રાખજો, કારણ કે થોડા ઘણા આપણને એ મદદરૂપ થઈ જાય છે ને થશે. એટલે આપણામાં પણ એવો વિચાર હોવો જોઈએ કે આપણી કંપની છે અને આપણે મદદરૂપ થશું. તો આ પ્રસંગે વધુ તો કહેવું નથી, સાહેબશ્રીએ કહ્યું છે, તમે બધા પધાર્યા એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ. ખરેખર બહુ આનંદની વાત છે, અને સાહેબે જે કહ્યું એ પણ અથાયોગ્ય છે કે અહીં દરેક યુવાનો બેઠા છે ભણેલા, એનું બધાને શિક્ષણ સતીશભાઈ સાહેબ પાસેથી લીધું છે, અને એમની ઘણી મહેનત પણ છે. તો એમનું સન્માન સરપંચ શ્રી ચંપુજી એમનું કરવા માંગે છે, આવો એમના ગુરુનું, તો આ પ્રસંગે સન્માન કરશે. તો જય માતાજી મિત્રો, આજે વિડીયો આપણો હોય હવે પૂરો કરીએ. બરાબર કિરણભાઈ, તે મજા આવી કહું જોરદાર. અને 15મી ઓગસ્ટ એટલે બહુ પવિત્ર દિવસ કહેવાય. તો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, અને નવા આવ્યો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય માતાજી, જય ગરવી ગુજરાત, જય હિન્દ.